والصالحين والسماس والمؤمنين والمؤمنات وفقهم المغفرة ويسألكم الجنة برحمته ثم على الرواه ورفعت الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والمحدثين وقراء التفسير وقراء التفسير والمحمدين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى العلماء المهاجرين رضي الله عنهم من إسحاق موجود إلى سيدنا وسلم أعظم ذكر مقدم محمد العالمين وأن من تبعه رسول صلى الله عليه وسلم أجمعين ثم إلى الإمام الحبيب الله الرحمن الأكثر من أبي بكر رضي الله عنه وسلم وشيخهما ومحكوما شيخه بن سعد ثم إلى الفاز الإمام الحبيب ربنا بن عبد الرحمن العطاس الشيخ أمين بن بارك وأظن فوره التسليم أجمعين ثم إلى دكتور شرفة من بعد الله سنة عبد الله بن الحداد ورسول فوره التسليم أجمعين وتلاميذهم ثم إلى رواه شيخنا وشيخنا منهم عبد الحسن بن أحمد عبد السيد محمد بن عبد المالكي ولا علي علي بن الله المصري ولا قاسم البهادر ولا مصطفى بن بهادر ثم إلى رواه الأولياء والأولياء منهم ومن أحمد حسن العبسي وأحمد بن الأصفر وأحمد بن الحسين ولا أحمد بن شاعر بن القرآن ولا في عبد الحميد محمود المشهد كما وكان أن الله يترجم رحمه الله ويوسف الجمال ثم إلى روح Masadu saja adu di masadu saja itu sumalah menyanyi hajat cek non di habis Dubai sumalah haji Janji Hasan bin Hasan Amin sumalah haji hajat Janji bin Zain Abidin sumalah habis haji Nauji bin habis haji Wahid sumalah mas haji Masai Hajah Masayu binti Kumas Haji Hasan sumalah mas Hajah Wahana binti Kumas Abdul Rahim Sumalah Haji Haji Ibrahim binti Haji Haji Abdullah Sumalah Haji Haji Abdullah binti Haji Haji Abdurrahman Sumalah Haji Haji Abdurrahman Sumalah Haji Endang bin Bukti Sumalah Haji Hasan Hamid Ailaruha Zain Abidin Ailaruh Syahrin Sumalah Haji Abdurrahman Basrah Walidin Walidin Qasa wa Ahmad wa Ahmad Muslimna Ammah wa anallah ibn Barakatim wa su'alim wa warihim wa ulumim الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala al-muqtari bil muqtarin wal anbiya wa jami'ir rusli ma dhukiru wa salli Rabbi ala al-habi wa izratihi wa sahbihi man li tayyibin qad nasharu wa jahadu ma'ahu billahi wa tahadu wa hajaru walahu awwa wa qala nasaru wa bayanu al-farda wal masnuna wa tasabu lillahi wa tasamu billahi fantasaru aska salatin wa anmaha wa ashrafaha yu'adiru al-kauna rayya najriha adiru mabuqatan bi'abikil miski zakiyatan min tibiha arajurin waniyan tashiru adan hasa wa zara wa ramliyan subauha najmus sama wa nabatul ardi wal madaru wa adda wa azni masakilil jibali kama yalihi qarru jami'il mali wal mataru wa adda ma hawatil ashjaru min waraqin wa kulli harfin ghada yusla wa yustataru wal washi wa tayri wal asmaki ma'na min yalihimul jinnu wal amlaku wal basharu wa zaru wa namlu ma'jam'il hububi kata wa sharu wa sufu wal aryashu wa wadaru wa ma ahata bihi ilmul muhit wa majara bihi qalamu
كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يزال ملء السماوات والأرضين مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حصر ما عدم الله موجودا وأوجد معلوما صلاة دواما ليس تسير تستغرق الأرض مع جمع الظهور كما تحيط بالأرض لا تبكي ولا تزال لا غاية وانتهاء يعظم لها ولا لها أمل يقضى فيعتبر وعدها عظيم المر من عدد المعرف أرحفه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد الرب وصاحبهما والفضل منتشر وكل ذلك مطلوب بحقك في أنفس خلقك إن كل وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيد للعفو مقتدر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يزال والهم عن كل ما به أشغلني وقد أتى خادعا والقلب منكسر أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبب الأجل يا رب عظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك ضر ليس ينحسر واقضي ديونا لا لك ضائقة وفرج تبعنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت بملئه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلع شمس النهار وما قد شاشع القمر ثم رضاعنا بمكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حسين الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجل عثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين وظفر كذا علي وعبده وأمه مال العباء كما قد جاءنا الخبر كذا خديجتنا الكبرى التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر والطاهرات نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما ذكروا سعد سعيد بن عوف طلعة وأبوه بيدة
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa imamil ulul hajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa ilmal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma arina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa. وجنبنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إيماننا في قلوبنا واغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إيماننا في قلوبنا واغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إيماننا في قلوبنا واغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد قال المؤلف كتاب تعليم المتعلم الإمام الزنوجي قال فصل في ماهية العلم والفقه وأهله وفضله. Pasal kitab Ta'lim Muta'alim. Pasal ini menjelaskan tentang hakikat ilmu dan hakikat fikih serta keutamaan ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu fariidah, ya, sebuah kefarduan atas setiap muslim atau muslimah. Nah, itu ya, fardu. Jadi setiap kaum muslimin atau muslimah, mereka terbebani untuk menuntut ilmu tanpa terkecuali. Jadi setiap muslim, muslimah, laki-laki maupun perempuan, setiap individu mereka sudah terbebani kefarduan untuk belajar, sehingga kalau mereka meninggalkan belajar ilmu fikih agama, maka otomatis dosa. Kok bisa dosa? Ya sama seperti meninggalkan sholat, karena menuntut ilmu itu sebuah kewajiban, fardu, maka disebut fardu di sini. Jadi fardu itu adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh individu, itu fardu. Tapi kalau subjek yang harus dilakukan, itu namanya ada yang wajib, ada yang sunnah, atau ada yang haram sebagainya. Contoh sholat. Sholat itu hukum dasarnya sholat itu adalah wajib. Dan orang yang laki-laki maupun perempuan berakal dan berakal sehat, ya, maka fardu melaksanakan kewajiban. Artinya fardu itu adalah sifat pribadi individu untuk melaksanakan kewajiban. Cuman itu sudah umum, kita sudah wajib melakukan ilmu, melakukan sholat, tidak apa-apa sudah. Tapi yang dimaksud fardu itu adalah suatu beban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Itu fardu namanya. Kalau sudah masuk batas, sudah akil balik. Nah itu ya, jadi fardu. Selain fikih juga memahami tentang, di sini sebutkan ma'rifatihi ta'ala bil wahdaniyah wa ma'rifati sifatihi. Mengenal Allah, ma'rifat ya, ma'rifat itu mengenal. Jadi ma'rifat bukan ilmu. Ma'rifat itu adalah pengenalan kepada Allah Ta'ala bil wahdaniyah, dengan keesaan Allah, dengan tunggalnya Allah, dengan maha tunggalnya Allah, dan mengetahui sifat-sifat Allah dan
mengetahui kejujuran Nabi. Nabi itu jujur, tidak mungkin dusta, bohong. Itu. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Nah, jadi disebutkan, ketahuilah bahwa tidaklah setiap individu itu difardukan untuk mencari semua ilmu, tidak fardu. Untuk mencari semua ilmu hadis, ilmu qiraah, ilmu ini, ilmu tidak fardu. Ya, tidak harus dia itu mencari semua ilmu seperti para ulama itu ya, ilmu tajwidnya hebat, ilmu hadisnya hebat, ilmu tafsirnya hebat, ilmu bahasanya hebat, sebagainya lah pokoknya. Nah, kita boleh tak? Boleh saja, tapi fardu tak? Harus tak? Tidak. Apa kemudian yang harus kita laksanakan? Yang kita cari dari ilmu, bal yuftaradu alaih talabu ilmil hal. Tapi yang diharuskan bagi setiap individu adalah menuntut mencari ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu usul agama, pokok agama, dan ilmu fikih. Ilmu hal itu usul agama, usul fikih, paham ya? Usul agama dan usul fikih dalam bukan usul fikih tapi ilmu fikih tentang fikih. Tapi lebih spesifik lagi apa? Setiap seorang muslim yang sudah menempuh masa atau berada di masa mereka sudah harus melaksanakan satu kewajiban, di saat itulah dia harus mengetahui tentang agama dan tentang fikih. Contoh, ilmu hal itu ilmu tentang usul fikih, usul apa tadi? Usul din, pokok fondasi agama, itu akidah maksudnya, paham ya? Akidah dan tentang fikih. Akidah itu ya tentang makrifah kepada Allah. Cuma jangan terlena, banyak orang terlena ya, menganggap diri itu sudah makrifat, tapi kemudian meninggalkan syariat fikih. Kemudian menjadikan makrifat itu sebagai tameng pembenaran untuk meninggalkan syariat fikih. Paham tak? Banyak orang yang meninggalkan fikih akhirnya terzindik sendirinya, terzindik dengan sendirinya. Nah, itu bahaya. Nah, usul agama itu ada 3, pokok dasar agama ada 3. Apa itu? Arkanuddin itu ada berapa? Pokok agama apa? Pertama, Arkanuddin. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Rukun iman? Siapa lagi? Hah? Itu yang disebut dalam kitab hadis Jibril. Jadi hadis Jibril itu hadis yang dimana Nabi berkumpul sama sahabat, datang seorang yang bertanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Jadi 3. Nah, 3 ini pokok agama. Arkanuddin 3. Iman, Islam, iman, ihsan. Itu pokok agama. Harus paham gitu. Harus paham. Dan kemudian fikih. Kemudian ilmu fikih. Nah, kedua ini harus dipahami oleh seorang yang sudah masuk umur mukallaf. Apa itu mukallaf? Masa di mana mereka sudah terkena beban melaksanakan kewajiban, sudah balik. Dia harus mengetahui rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Apa itu iman? Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qada'i khairihi wa syarrihi. Ada 6. Rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi. 5.
al-ihsan untuk ihsan. Yang terakhir adalah ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu dengan pendetailan masing-masing, dengan penjelasan masing-masing. Minimal kita paham dulu berapa rukun iman, rukun ihsan, dan rukun Islam. Baru kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan ketika sudah balik. Apa itu sholat? Jadi ketika sholat itu disebut ilmul hal. Jadi sholat itu wajib dilaksanakan bagi orang yang sudah masuk usia mukallaf, usia di mana dia sudah wajib atau terbebani melaksanakan kewajiban. Nah, kalau sudah masuk usia mukallaf, maka dia wajib mencari ilmu hal, ilmu pengetahuan di mana posisi itu dia sudah harus melaksanakan kewajiban seperti apa? Contohnya adalah sholat, maka dia wajib belajar tentang ilmu sholat. Belajar haji belum wajib, karena belum saatnya dia haji. Ilmu nikah belum saatnya dia belajar, kecuali kalau sudah nikah wajib dia belajar, bukan sunnah, wajib. Ya, sering kita singgung masalah nikah ini, kaki ujung-ujung cerai tanpa disadari. Ya, tanpa disadari cerai akhirnya. Kalau di Malaysia itu mereka itu bagus tuh. Mereka itu berapa bulan sebelum nikah mereka itu datang oleh ahli agamanya, kehakiman, diajar tentang talak, tentang ini, hati-hati dengan talak, ini masuk talak, ini. Wah, keren itu. Kalau di sini kan tidak, diajari cara malam pertama, so ini caranya. Buka baju bagian kanan dulu, nanti di kitab bagian dulu. Kaget kau kalau cek itu ya. Kau tiup dulu palaknya, ubun-ubunnya, kau belajar tentang akad dulu. Mana tahu tidak tentang akad? Tidak kabul. Terus masalah ini belajar tentang halal haram. Ini tidak boleh, ini boleh. Ucapan-ucapan yang tidak boleh diucapkan, tidak dipelajari. Aja kayak kau. Ayo talak kau kalau nyanyi sama aku. Ya. Jadi itu. Jadi kau belajar tentang nikah. Aku diajari Ustaz tangguh aku tuh cara memulai rambutnya. Allah, saya diajari yang itu laduni kalau itu ilmu laduni kalau saya diajari lagi, paham ya? Ya Allah, ada saya itu ngajar juga ada kan? Pas nikah diajari model saya itu. Ya boleh juga baca doanya, ajari so hafal ke Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana jangan asal cabut. Nabi ngomong setan itu melok. Pas metu itu setan itu melok investasi. Setan itu melok berinvestasi. Ya selemak we cebok tidak laju tunggu bini. Anak ya memang anak dia, cuman setan itu punya investasi mendadak daging. Langsung aku banyak kesetanan. Paham enggak? Banyak kesetanan. Karena anak investasi, setan melok investasi. Tidak pakai adab. Tidak pakai adab. Ya kamu, ya setan nyingok nganggu juga Allah enggak, Allah menyaksikan para malaikat melihat. Malu tak kira-kira? Harus CCTV, nah malu tak kita? Harus CCTV nah. Uang ingat belakangnya CCTV. Kasih uang depan kita, tapi CCTV ada. Nah sadar tak CCTV kita ada uang di balik itu? Malu tak? Allah tak perlu CCTV manusia itu, Allah maha tahu. Allah maha tahu, malaikat juga maha tahu. Maha tahu, Allah maha pengampun juga beb. Asal enggak lah kau lah. Ngomong kita galak. Itu khusus pengantin baru, hati-hati ya. Walaupun itu tidak haram. Jangan ngomong ya bro, bubuk deh. Nah, itu hati-hati. Nikah itu pelajari ilmu, hati-hati ucapan-ucapan yang tidak boleh diucapkan oleh suami. Pergi kau, ingam aku sama kau nih. Maksud dia musik itu ya kinayah itu. Tapi kalau dalam hatinya ada ingam cerai, jadi sini bisa. Ya. Tapi yang tidak paham tentang ilmu talak, jangan memberi hukum. Kamu lah cerai sebenarnya, hati-hati. Karena pernah menemukan masalah pelik sampai bertanya kepada seorang ulama, Syekh,
Sami Al-Kohali, anak tanya Al-Iskab Baharun, anak tanya ada Kiai Madura, Kiai Abdul Fattah Madura. Itu aja. Karena apa? Karena kalau kita baca kitab fikih, ya kalimat fikih itu kan berbahasa Arab. Jelas kalimat anti tolikun, selama ngomong begini, engkau terceraikan atau cerai, jelas. Tapi kalau bahasa Palembang kita ini talak itu artinya apa? Apa artinya? Ngamat talak lah. Biarkan. Artinya multitafsir talak itu. Cerai, pisah, multitafsir artinya bisa jadi itu kinayah. Arti kinayah itu seperti ini. Kalau si suami mengucapkan itu, arti pisah itu adalah balik dulu ke sementara ke rumah mak kau. Maksud itu kita serumah dulu. Bukan talak, maksudnya tolak dalam mimpi. Makanya tidak cari cerai itu. Maka hati-hati. Kamu gak cerai berapa kali ngomong kayak itu? 4 kali. Kalau 3 kali lah muhalil. Kalau siap-siap ya kalau mau muhalil aku siap. Ada untuk itu. Ya. Nabi ngomong la'anallahu lawazat wal lawazat, lawadin wal lawazat. Allah melaknat laki-laki yang hanya menikmati atau perempuan yang ingin dinikmati. Maksudnya muhalil. Jadi kalau muhalil itu menjadi profesi dia, potensi kena laknat. Karena Nabi ngomong la'anallahu lawazin wal lawazat. Laki Allah melaknat laki-laki yang berpotensi berprofesi mencari kenikmatan melalui yang halal atau perempuan yang ingin dinikmati dengan muhalil tadi. Nah, itu melaknat bahaya. Nah, jangan sampai jika Anda ngerti tentang talak, jangan menghukumi, jangan memutuskan. Nah, seperti itu ya. Jadi ilmu tentang sholat wajib dia pelajari. Bagaimana sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat harus pelajari. Jangan asal dia sembahyang nggak ngerti yang membatalkan sholat, geraan-geraan yang membatalkan sholat misalnya. Ya, jangan kita berpasrah ini ada apa-apa, ada batal, kenapa? Kalau ada mazhab lain tidak batal sholat kalau gerak 3 kali, lebih dari 3 kali turun-turun maksudnya ya. Memang benar Imam Malik bahkan nyeret mulai itu langsung sholat lagi tidak batal semayangnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu sudah fahish, perbuatan yang sudah membatalkan sholat. Jadi kalau seandainya bergerak melangkah 10 langkah ke depan sholat, mazhab Malik tak masalah. Tapi mazhab Syafi'i menjadi masalah. Alasannya tidak apa-apa. Mazhab Malik tidak batal. Kau melok mazhab mana? Tapi tidak perlu melok mazhab. Siapa ngomong? Kalau seandainya kita tidak perlu melok mazhab, apa gawe yang Syafi'i punya fatwa mazhab? Kalau kita tidak perlu melok mazhab, apa gawe para ulama mazhab mempertahankan pendapat mazhabnya masing-masing? Imam Malik punya pendapat Imam Malik punya mazhab, dan di bawahnya para ulama yang mempertahankan mazhab Malik. Atau Imam Syafi'i punya mazhab yang di bawah-bawahnya sampai sekarang juga Imam Nawawi sebagainya mempertahankan keabsahan keabsahan mazhab Syafi'i. Hambali juga sama. Nah kalau seandainya tidak perlu apa gawe mereka tidak berguna bahasanya. Jadi bahasa kasarnya orang sekarang ini ulama-ulama yang bermazhab itu yang mempertahankan kekokohan mazhab masing-masing. Lumayan pak guna. Dukung aja ngomong kayak itu. Lepas ada nyabi ke BP-nya tuh. Sentik dikit pes. Ngomong kayak itu. Berarti ulama itu tidak guna. Imam Nawawi tidak guna. Imam Rifai Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar, Imam Romli tidak guna. Belum lagi yakni mazhab Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang besar di mazhab Hambali yang mempertahankan kekokohan mazhab Hambali. Tidak guna berarti. Kalau alasan tidak perlu bermazhab, mereka itu malah menjaga kekokohan mazhab mereka masing-masing. Tidak guna. Parah tak fitnah yang zamannya? Parah. Yang terfitnah gitu, bukan gitu ya, ada ngerti. Jangan sampai melok itu makanya kenapa ada fitnah kan sering kita berdoa Allahumma inna na'udzubika min fitnatin apa yang doa itu min fitnatin din Allah aku berlindung kepadamu dari fitnah agama atau dalam fitnah dalam agama. Apa itu fitnah dalam agama? Ada
agama ini fitnah. Kan kenapa bertawus gitu? Kenapa minta perlindungan kita kepada Allah dari fitnah yang ada di agama? Itu modelnya. Itu model fitnah dalam beragama itu modelnya. Salah satu modelnya itu. Ya kan? Siapa yang istilah kata yang menganggap itu sebuah keburukan? Kati. Oleh Pak Boy dan mazhab. Ada yang malah menyatakan itu hal yang lumrah, Pak Boy. Sampai itu. Nah, itu parah. Ya. Nah, semacam itu. Nah, itu namanya ilmu hal. Tentang kekufuran juga hati-hati. Kekufuran itu, tahu kekufuran ya? Jadi kufur itu memang artinya kafir. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja maka telah kufur kepada Allah secara jiharon. Kufur itu memang artinya kafir. Kafir itu artinya keluar dari Islam. Tapi jangan kemudian mencepat-cepatkan menghukumi wong itu langsung keluar dari Islam. Tidak seperti itu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Pernah dan nengok Anda tidak sholat, Anda Islam, Anda tidak sholat, bahkan keluar dari Islam. Ada kan? Karena Nabi mengatakan, fondasinya hadis. Tidak percaya dengan hadis Nabi. Assalamualaikum. Dakwah. Aduh. Enggak benar ini. Tapi ada yang bahasa Arab ada kalau sini. Bukan sombong. Alhamdulillah. Tapi anak itu berusaha untuk menghindar dari fitnah. Nah, siapa yang tidak percaya sama hadis? Apalagi sahih hadis itu. Nabi mengatakan kufur. Berarti waduh kafir sudah. Nah, bahaya kafir kalau orang mayang itu antak gitu. Itu Mu'tazilah. Tapi kenapa mereka ini tidak meyakini diri mereka Mu'tazilah? Tapi metode cara Mu'tazilah mereka gunakan. Makanya sering orang mengungkapkan Mu'tazilah secara organisasi akidah tidak ada lagi. Tapi keyakinan yang ditinggalkan oleh organisasi Mu'tazilah secara akidah masih masih menyusup. Kufur itu artinya bukan langsung keluar dari Islam, bukan kekufuran, kufur nikmat. Dan itu menjadi pintu. Nah, itu hanya pintu. Dia keluar dari Islam, itu pintunya bisa jadi. Ngerti tidak? Bukan otomatis. Nah, makanya kenapa tidak ada satupun ulama ahli sunnah mengatakan, Nabi SAW mengatakan seperti ini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Tidak. Jadi kalau ada yang berzina saat zina itu dia kata iman dia. Dan tidaklah maling, wong maling itu ketika dia maling itu ada iman. Mungkin ada iman ketika dia maling. Mu'tazilah mengatakan andai mereka mati kafir. Ahlus Sunnah mengatakan andai mereka mati ada harapan ampunan Allah. Lah, kata Nabi dari iman. Lah kenapa ente mengatakan seperti itu ya? Kita melok mayoritas Ahlus Sunnah Jamaah. Yang dimaksud tidak beriman seperti ini. Ada wong yang ketika maling itu beriman, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin wallah demi Allah aku beriman kepada Allah. Ada yang ketika dia maling membawa iman. Kalau ada iman terhindar maling. Itu maksudnya. Jadi ketika dia berzina dan ketika mati ketika zina itu ada potensi ampunan Allah. Ya. Bukan berarti dia kafir matinya. Mu'tazilah ngomong itu. Nah sama cak tadi. Gak sholat langsung kafir dia. Kafir loh gimana? Ya, keluar kalau dari Islam. Tapi jangan kemudian tidak apa-apa, tidak sholat. Sebenarnya Habib semalam menjelaskan bahwa tidak keluar dari Islam. Cuman ya dosa besar kemungkinan dia. Bahwa tidak kafir. Tidak ada potensi ampunan Allah Ta'ala. Mungkin pula dia ngomong. Iya, tak semayang kan loh, kawan tuh. Iya, alhamdulillah tak semayang lagi lah. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah bin. Nah, itu potensi besar ke arah sana. Potensi besar ke arah kekufuran sesungguhnya.
keluar memang dari Islam karena pintunya sudah dia begitu. Maka jangan aneh, banyak orang tidak sholat awalnya, tiba-tiba dia rajin sholat tobat. Nah, coba kalau di kafir ke sebelumnya ada lagi? Itu ya. Jam berapa ini? 9. Oke, sudah jam 9. Mungkin sampai di sini dulu kita taklim. Kita cukup sampai di sini karena mungkin jam 9 sudah ya lewat. Allah alam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau enggak langsung kita doa baca talqin zikir. Ada yang mau ditanyakan tentang apa tadi? Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi zaman. Live.